السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے تمام تر آڈینس کو یہ بتائیں گے کہ لا علمی کی بنیاد پر جو روزے کی حالت میں کچھ حرکات و سکنات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور روزہ بڑی آسانی کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا جواب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ انسان جہالت کی بنیاد پر یعنی لا علمی کی بنیاد پر، اس لیے کہ علم سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ کی علمی معلومات میں اضافہ ہوگا تبھی آپ روزے کی حالت میں ان باتوں سے محفوظ رہیں گے کہ جن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 10 ایسی باتیں کہ جن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ویڈیو پہ آپ آخر تک بنے رہیے گا اور ان باتوں کو بے حد ضروری ہے آپ کے لیے جاننا، اس لیے کہ اگر آپ نے ان باتوں کو نہیں جانا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی انہی باتوں کا شکار ہو جائیں اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ کا روزہ ضائع ہو جائے۔ تو خدا را اپنے روزے کی حفاظت کیجئے گا، اس لیے کہ جس طرح سے انسان کا یہ جسم ہے نا، جسم کو خوش کرنے کے لیے انسان طاقتور چیزیں کھاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کبھی تصور نہیں کرتا کہ جسم کے اندر ایک روح ہوتی ہے اور روح کو بھی خوش کرنے کے لیے کچھ غذاؤں کا اللہ نے انتظام فرمایا ہے۔ اسی طرح روزے کا بھی جسم ہے اور روزے کے جسم کے ساتھ ساتھ روزے کی روح بھی ہے۔ ہم روزے کے جسم کو تو خوش کر دیتے ہیں لیکن روزے کی روح کو خوش نہیں کر پاتے۔ آئیے سب سے پہلے وہ باتیں ہم آپ کو بتاتے ہوئے چلیں کہ جن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 10 ایسی باتیں ہم نے نوٹ کی ہیں کہ جن باتوں کی بنیاد پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، اذان کے بیچ میں کھانا پینا۔ جیسا کہ عموماً گاؤں دیہاتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اذان ہونے لگتی ہے تو لوگ اس کے باوجود بھی کھانا پینا جاری رکھتے ہیں کہ ابھی تو اذان ہو رہی ہے، اذان ختم ہو جائے گی تو پھر ہم سحری بند کریں گے۔ لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ اذان تبھی ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ جب سحری کا وقت ختم ہو گیا اور اس کے بعد اذان ہوئی تو اذان کے وقت اگر آپ نے کھایا پیا تو آپ کا روزہ کیسے ہو جائے گا؟ ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، ہارن۔ ہارن سے مراد وہ ہارن جو کہ گاؤں دیہاتوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے مائک سے ایک ہارن بجایا جاتا ہے، اس لیے کہ نہ تو اذان تک آپ کو کھانا پینا ہے جیسا کہ میں نے 1 نمبر پہ بتایا، اور دوسرے نمبر پہ ہارن، نہ تو ہارن کی آواز کو سن کر کے آپ کو روزہ افطار کرنی ہے۔ روزہ افطار جو آپ کو کرنا ہے وہ وقت متعینہ پر کرنا ہے۔ فرض کیجئے کہ مسجد میں کوئی دیوانہ چلا گیا اور دیوانے نے جا کر کے مسجد کے حجرے میں جا کر کے اس ہارن کا بٹن دبا دیا، آپ کو اگر ہارن کی آواز سن کر کے ہی روزہ کھولنا ہے تو آپ نے روزہ کھول لیا۔ تو ایسی صورت میں ہارن کے آواز کو سن کر کے جو آپ نے روزہ کھولا ہے تو آپ کا روزہ کھلا نہیں بلکہ ٹوٹ گیا، اس لیے کہ روزہ وقت متعینہ پر آپ کو کھولنا ہے، یہ دھیان رکھیں آپ، نہ کہ ہارن کی آواز کو سن کر کے آپ کو کھولنا ہے۔ اگر وقت متعینہ پر ہارن بجتا ہے تب آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ نمبر 3، پان کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک شخص علماء کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا حضور میں پان کھاتا ہوں اور پان کو بس منہ میں رکھ لیتا ہوں، اس کی پیک جو ہے میں اندر نہیں جانے دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں کیا میرا روزہ رہ جائے گا؟ میں نے کہا نا کہ جہالت کی بنیاد پر کچھ ایسے افعال سرزد ہو جاتے ہیں، حرکات و سکنات سرزد ہو جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ پان کھاتا ہوں اور پان کی پیک جو ہے میں اندر نہیں جانے دیتا ہوں، تھوکتا رہتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے بھی اس کے ذرات حلق کے اندر چلے جاتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو پان کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں نمبر 4 کی طرف۔ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، اگر آپ نے بھولے سے کھایا یعنی آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے بھولے سے کچھ کھا لیا پی لیا تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جب آپ کو یاد آ گیا کہ نہیں میرا تو روزہ ہے تو آپ وہیں رک جائیں گے، لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر کے کھایا تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ ضائع ہو جائے گا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں نمبر 5 کی طرف۔ مشت زنی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مشت زنی کرنے سے مراد یہ ہے ہماری قوم کے تمام تر وہ نوجوان جو مشت زنی کے عادی ہو چکے، یاد رکھیں مذہب اسلام میں مشت زنی کرنا حرام ہے، اور حالت روزہ میں آپ نے مشت زنی کی پھر منی نکل گئی تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ تو ٹوٹ گیا، لیکن آپ نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا گناہ کیا، اس لیے کہ مشت زنی کرنا تو اس مہینے کے دیگر مہینوں میں بھی حرام ہے، شریعت میں حرام ہے، حرام کام آپ نے کیا، اور نعوذ باللہ کہ آپ نے حالت روزہ میں یہ کام کیا۔ تو خدا را
तमाम तर कौम के वो नौजवान जो इस चीज़ के आदी बने हुए हैं, अल्लाह के वास्ते आप इन कामों से महफूज हो जाएं, इसलिए कि मैदानी महशर में आपको हर एक चीज़ का हिसाब देना है। आपके बैठने का हिसाब होगा, आपके उठने का हिसाब होगा, आपके खड़े होने, आपके उठने का हिसाब होगा, आपके चलने, आपके फिरने का हिसाब होगा, हर एक चीज़ का हिसाब होगा मैदानी महशर में। तब ये तमाम तर हरकत व सकनात के चैप्टर्स जब मैदानी महशर में ऑन किए जाएंगे तो अल्लाह की बारगाह में कौन सा चेहरा लेकर के आप जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह की बारगाह में। खुदारा परहेज कीजिएगा, अपने आप को इल्मी माहौल में ढालने की कोशिश कीजिएगा। मुश्तजनी से रोज़ा टूट जाता है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, शरीयत में बिल्कुल हराम है। आइए चलते हैं नंबर 6 की तरफ। नाक में दवा डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 7, बीड़ी सिगरेट वगैरह हुक्का पीने से भी रोज़ा टूट जाता है, इसलिए कि बीड़ी में जो धुआं निकलता है वो हल्क के अंदर जाता है, हुक्के में जो धुआं निकलता है वो भी हल्क के अंदर जाता है, और सिगरेट में जो धुआं निकलता है वो भी हल्क के अंदर जाता है। तो इन सारी चीज़ों से भी रोज़ा टूट जाता है। आइए चलते हैं नंबर 8 की तरफ। हालत रोज़ा में अगर किसी औरत को हैज़ और निफास आया तो ऐसी सूरत में उस औरत का रोज़ा टूट जाएगा, इसलिए कि हैज़ और निफास आने के बाद रोज़ा टूट जाता है। यहाँ एक और मसला जान लें कि अगर कोई खातून हामिला थी, उसने रोज़ा रखा और हालत रोज़ा में अगर बच्चे की विलादत हो गई तो अब उसका रोज़ा टूट गया। आइए चलते हैं नंबर 9 की तरफ। दवाई का भोपारा लेने से भी रोज़ा टूट जाता है, यानी किसी को ज़ुकाम होती है तो डॉक्टर दे देता है कि ये लेकर के चले जाइएगा और इसका भोपारा लीजिएगा, इस कैप्सूल का भोपारा लीजिएगा। तो आपने हालत रोज़ा में अगर भोपारा लिया तो भोपारा लेने से भी रोज़ा टूट जाएगा, याद रखिएगा। आइए चलते हैं नंबर 10 की तरफ। बीवी से हम बिस्तरी करने से भी रोज़ा टूट जाता है। अब यहाँ 2-3 बातें और समाप्त कर लीजिएगा जो कि आपके काम आने वाली हैं। बीवी से आपने हम बिस्तरी की, बीवी से आपने हम बिस्तरी की और आपकी शर्मगाह और आपकी बीवी की शर्मगाह दोनों जब टच हो गई तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा टूट गया। लेकिन यहाँ एक बात और याद रखें, आप अपनी बीवी के करीब हैं और आप अपनी बीवी का बोसा ले रहे हैं, ऐसी सूरत में अगर आपका थूक आपकी बीवी के हल्क से नीचे चला गया तो आपकी बीवी का रोज़ा टूट गया, और अगर आपके हल्क से नीचे आपकी बीवी का थूक चला गया तो आपका रोज़ा टूट गया। लेकिन यहाँ हम बिस्तरी करने से मुराद ये है कि दोनों की शर्मगाह टच हो जानी चाहिए। अब यहाँ हम बिस्तरी के बाद एक और मसला समझ लें। आपका रोज़ा है और रोज़े की हालत में आप सो गए और सोने के बाद आपको एहतलाम हो गया, तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा नहीं टूटेगा अगर आपको एहतलाम हुआ है तब। लेकिन जो मसला हमने पहले बयान किया कि आपने मुश्तजनी की फिर आपकी मनी निकल गई तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन एहतलाम की सूरत में अगर आपकी मनी बाहर आई तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। ये वो बातें हैं कि जिन बातों से कौम के जवान वाकफियत हासिल नहीं किए हुए हैं, इसलिए हमने गरीब नवाज नेटवर्क के हवाले से चाहा कि बहुत सारे गरीब नवाज के ऑडियंस को इन बातों का इल्म हो जाए और इन बातों को अपने जहन में बिठा के रखें। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इसलिए कि आपने अगर इस वीडियो को शेयर किया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके शेयर करने से आपके दोस्तों की मालूमात में भी इजाफा होता हुआ नजर आएगा। कोई मसला अगर किसी तरह से आपकी समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उस बात को पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके किए हुए सवाल का जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। या इसके अलावा जो मसाइल हमने बयान किए, 10 ऐसी बातें हमने आपको बताई कि जिन बातों से रोज़ा टूट जाता है। इसके अलावा भी कोई बात अगर आपके जहन में है तो आपको हम मुकम्मल इख्तियार देते हैं, इसलिए कि आपको इल्मी मालूमात में इजाफा करना है और हमारी ये कोशिश है कि हम आपकी इल्मी मालूमात में इजाफा करें। तो आप फौरी तौर पर कमेंट बॉक्स में जाइएगा, अपने जहन में बसे हुए सवाल को रखिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गरीब नवाज नेटवर्क के जरिए से आपके हर सवाल के जवाब को आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आखिर में हम आपसे गुजारिश करेंगे वीडियो को लाजमी आप शेयर कीजिएगा, इसलिए कि वीडियो को आपने शेयर किया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत सारे लोगों तक ये मालूमात पहुंचेगी और आपके लिए भी ये बेहतर हो जाएगा ताकि आपके तमाम तर अहबाब की इल्मी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।